नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। कांदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली विशाल बाईक रॅली, काँग्रेस कार्यकर्ते आणि चाहते उत्साहाने सहभागी। हिरवीगार झाडे प्रगतीच्या पायऱ्या असे म्हणणारे कलेक्टर, जिल्ह्यात तेलंगणा हरित उत्सव साजरा केला। प्रजासेवा भवन मध्ये नित्य अन्नदान, कांदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी राहुल गांधी यांचा वाढदिवस साजरा केला आणि पक्षाचे प्रदेश नेते कांदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली शहरात एक विशाल बाईक रॅली काढली। आदिलाबाद शहराच्या कानाकोपऱ्यातून नेते, कार्यकर्ते आणि चाहते जैनात आणि बेला मंडळातून मोठ्या संख्येने आले आणि रॅलीत उत्साहाने सहभागी झाले। बाईक रॅली प्रजासेवा भवन येथून निघून कलेक्टर चौक, NTR चौक, विनायक चौक, अशोक रोड, गांधी चौक, आंबेडकर चौक, शिवाजी चौक, ठाकूर हॉटेल, पंजाब चौक, बस स्टँड मार्गे कांदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिसवर आली। जय राहुल गांधी, जय काँग्रेसच्या घोषणांनी सर्वत्र जल्लोष करण्यात आला। त्यानंतर कॅम्प ऑफिसमध्ये मोठा केक कापून राहुल गांधी यांचा वाढदिवस साजरा करण्यात आला। त्यांनी एकमेकांना शुभेच्छा दिल्या आणि फटाक्यासह मोठा उत्सव साजरा केला। कांदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी आगामी निवडणुकीत तेलंगणात काँग्रेसचा झेंडा फडकणार असल्याचे मत व्यक्त केले। त्यांनी पक्षात प्रवेश केल्यानंतर काँग्रेस पक्षात अधिक उत्साह वाढला असून क्षेत्रीय पातळीवर पक्ष अधिक मजबूत होत असल्याचे त्यांनी सांगितले। काँग्रेस पक्ष हा गरिबांचा पक्ष असल्याचे ते म्हणाले। सर्व आदिलाबाद जिल्ह्यातील 10 पैकी 10 जागा जिंकणार असून आदिलाबाद मतदारसंघात 40,000च्या बहुमताने विजय होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले। ते म्हणाले की घर वापसीच्या माध्यमातून अनेक लोक पुन्हा काँग्रेसमध्ये सामील होत आहे आणि आम्ही त्या सर्वांचे हार्दिक स्वागत करत आहोत। गद्दार आणि BC द्वेषद्रोही जोगू रामन्ना यांना घरी ठेवून काँग्रेसला संधी द्या असे त्यांनी मतदारसंघातील जनतेला सांगितले। काँग्रेसला अप्रतिम प्रतिसाद मिळत आहे। ते म्हणाले की BRS, भाजप, MIM मधून काँग्रेसमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहे। दूरदृष्टीने नेतृत्व करणारा राहुल गांधींना भारताचे भावी पंतप्रधान बनवणे हे त्यांचे ध्येय असल्याचे ते म्हणाले। या कार्यक्रमात काँग्रेस नेते संतोषराव, पिडुगुस्वामी, नगरकर शंकर आदी सहभागी झाले होते। పయనం గట్టినవు రావణ రాజ్యం చూసేసి ప్రధాని రాహుల్ గాంధీ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ రోజు ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో బైక్ ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది। దీనికి అశేషంగా హాజరైనటువంటి
కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకి, కార్యకర్తలకి, ప్రజలకి అందరికి కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నా. నఫ్రత్ కే బజార్ మే మొహబ్బత్ కా దుకాన్, మత ద్వేషాలతోని అట్టుడుకుతున్నటువంటి భారత ప్రజాస్వామ్యానికి ఒక శాంతియుతమైనటువంటి గరీబోళ్లకు, పేదోళ్లకు, పేద బిడ్డలకు ఎంతో మేలు చేసినటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ, రాజస్థాన్, ఛత్తీస్గఢ్, మధ్యప్రదేశ్ లో కూడా మేమే అధికారంలోకి వస్తాం. కాంగ్రెస్ పార్టీ తర్వాత రాబోయేటువంటి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ అత్యధిక స్థానాలను గెలుచుకొని రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రధానమంత్రిని చేస్తాం. 4000 కిలోమీటర్లకు పైగా పాదయాత్ర కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు చేసినటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారి స్ఫూర్తిగా తీసుకొని ఆదిలాబాద్ గడ్డ మీద ఏ లక్ష్యంతోనైతే నేను కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరినో కార్యకర్తల్ని, నాయకుల్ని అందరినీ కలుపుకుపోయి కాంగ్రెస్ పార్టీని రాష్ట్రంలో अधिकारांలోకి తీసుకురావడానికి प्रयत्न చేస్తా. हिरवी झाडे प्रगतीची पायरी असलेल्या वृक्षाचे संरक्षण करणे आणि अशा करोडो जीवनाला प्राणवायू प्रदान करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे, असे मत जिल्हाधिकारी राहुल राज यांनी व्यक्त केले. मावला हरितवन आदिलाबाद ग्रामीण मंडळ, चांदाटी गाव उपनगरात वन, ग्राम विकास आणि जलनिसारण विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमानाने राज्याच्या तेलंगणा दशाब्दी समारंभाचा एक भाग म्हणून आयोजित केलेल्या विविध हरित दिन कार्यक्रमात आमदार जोगरामन्ना सहभागी झाले होते. रोपांना त्यांनी पाणी दिले. यावेळी हरितवनामध्ये लावल्या असलेल्या छायाचित्र प्रदर्शनाची पाहणी करण्यात आली. त्यानंतर जिल्हा वन अधिकारी राजशेखर यांनी वन विभागाच्या प्रगती अहवालाची माहिती दिली. ZPSS मावाला ఇంకా 36,000 హెక్టార్లు ఖరీదుకున్నారు. అలాగే మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇప్పటివరకు చాలా సుస్థిరంగా, ఎందుకంటే మన దగ్గర 44% ఏ విధంగానైతే మనం ప్రగతి సాధించడం పెద్ద ఎత్తున సంబరాలు అనేది దశాబ్ది ఉత్సవాలను చేసుకుంటా ఉన్నాం. సో దాంట్లో ఒక ముఖ్యమైన భాగం సో మనం గర్వంగా చెప్పుకోవడం. సో మన అందరికీ ఒక్క పర్సన్కి అని కాకుండా మన రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలకు, ఇప్పుడున్న జీవితాలకు, రానున్న తరాలకు, వాళ్ళకి వచ్చే నెక్స్ట్ జనరేషన్ వాళ్ళందరికీ కూడా సురక్షితంగా ఉంచాలని ఒక మంచి ఉద్దేశంతో టేకప్ చేసిన కార్యక్రమమే తెలంగాణకు హరితహారం. మరి ఆ హరితహారం కార్యక్రమంలో మన జిల్లా వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు కూడా 4.69 కోట్ల మొక్కలను మనము లాస్ట్ హరితహారం స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి మనము ఇక్కడ నాటుకోవడం జరిగింది. సుమారుగా 73 crores దానికి ఖర్చు పెట్టడం జరిగింది. राहुल गांधी यांच्या वाढदिवसानिमित्त काँग्रेस पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांनी जल्लोष केला. कंदी श्रीनिवास रेड्डी प्रजासेवा भवन आदिलाबाद जिल्ह्यातील शिबिर कार्यालयात संबंधित भागातून मोठ्या संख्येने आलेले नेते, कार्यकर्ते आणि चाहत्यांच्या उपस्थितीत नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी केक कापला. त्यांनी एकमेकांना केक खाऊ घातला आणि एकमेकांना शुभेच्छा दिल्या. ఆధ్వర్యంలో మనం రాహుల్ గాంధీ జన్మదిన వేడుకలను బ్రహ్మాండంగా జరుపుకోవడం జరుగుతున్నది. భారతదేశానికి తమ కుటుంబం ఈరోజు ఆదిలాబాద్ ప్రజల గుండె చప్పుడు, పేద ప్రజల పెన్నిది, అందరి మనసులో దోచుకున్న మన ఆదిలాబాద్ ముద్దుపీట కందిసీనన్న గారి ఆధ్వర్యంలో, కందిసీనన్న గారు కేక్ కడేసి తినిపేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా తిప్పటి సంతోష్ రెడ్డి గారు, మామన్ వందే గారు, వైద్యుల గారు, వారి కుటుంబ సభ్యులకు శుభ్రైనటువంటి రాహుల్ గాంధీ జన్మదిన వేడుకలను ఈ రోజు మనం ఇంత హ్యాపీగా జరుపుకున్నందుకు అందరికీ ఇవ్వడం జరుగుతున్నది. అందరికీ పేరు కేక్ కటింగ్ చేయడం జరిగింది. అందరికీ పేరు పేరున ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి అయితే పేదోళ్ళకి ఇళ్ళు వస్తాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే మొన్న ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు మొన్న హిమాచల్ ప్రదేశ్లో గెలిచినాం 3 నెలల కిందట. నిన్న కర్ణాటకలో గెలిచినాం. ఘన విజయం హిమాచల్ ప్రదేశ్లో, ఘన విజయం కర్ణాటకలో సాధించినాం. చాలా మంది అడుగుతారు, అన్న బీజేపీ నుంచి కాంగ్రెస్కి ఎందుకు వచ్చినా వెంటనే ఒకటే చెప్పినా, బీజేపీలా మతతత్వము, కులాల్ని ద్వేషించడము, మతాల్ని ద్వేషించడము, మనిషికి మధ్య కయ్యాలు పెట్టడము,
జగడాలు చేయడము, కొట్టుకోమని చెప్పడము. ఆ తర్వాత జిల్లా బీజేపీ ఆదిలాబాద్లో పాయల్ శంకర్ అనేటువంటి జిల్లా బీజేపీ అధ్యక్షుడు బీజేపీని జోగు రామన్న బూట్ల దగ్గరకు పెట్టిండు. జోగు రామన్న బూట్లకు రాసిచ్చిండట. జోగు రామన్నని చిత్తుగా ఓడించాలనే నాయకులందరికీ కూడా నేను పేరున కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి స్వాగతం పలుకుతున్నా. కంది సీనన్న జాయిన్ అయిన తర్వాత మే 10వ తారీఖు నాడు కర్ణాటక ఎలక్షన్లలో పోలింగ్ జరిగింది. మే 13వ తారీఖు నాడు రిజల్ట్ వచ్చింది. కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఎప్పుడు జాయిన్ అయ్యాడు? మే 8వ తారీఖు నాడు. అప్పటికి పోలింగ్ కాలే, ఎలక్షన్ కాలే, రిజల్ట్ డిక్లేర్ కాలే. కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి అనేటోడు ముందే పసిగట్టిండు. జోగు రామన్న పాయల్ శంకర్ కలిసి దందాలు చేస్తారు, సెటిల్మెంట్లు చేస్తారు, భూములు ఆక్రమించుకుంటారు, కొత్త అన్ని ముఠా నాయకులు వీళ్ళిద్దరే అని ఆదిలాబాద్ సమాజం అంతా కూడా కూస్తున్నది. పాయల్ శంకర్ అనే వ్యక్తి, జోగు రామన్ అనే వ్యక్తి ఇద్దరు కూడా ఒక్కటే. ఆదిలాబాద్ 30,000 ఇండ్ల జాగాలు ఎవరు వంచిండ్లే? ఇండ్ల జాగాలు ఇచ్చింది ప్రతి ఒక్కటి కాంగ్రెస్ పార్టీ గానే. చిలుకూరు రామచంద్రారెడ్డి సాబు వేరు, గన్నా సుజాత గారు వేరు, సాజిద్ ఖాన్ గారు వేరు, సంజీవ్ రెడ్డి గారు వేరు, కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి వేరని గొడవలు పెట్టాలని చూస్తాడే. ఓ జోగు రామన్ అరే బిడ్డ, కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి, చిలుకూరు రామచంద్రారెడ్డి, సాజిద్ ఖాన్, గన్నా సుజాత, సంజీవ్ రెడ్డి గారు అందరం ఒకటేరా బిడ్డ. అందరం కలిసి జోగు రామన్ని బొందగట్టేందుకు తయారున్నాం. కాంగ్రెస్ పార్టీలా మా పెద్ద మనిషి సిఆర్ఆర్ నాయకత్వంలో పనిచేసేందుకు అందరం సిద్ధం ఉన్నాం. అరే పెద్ద మనిషి ఎన్నోసార్లు ఎమ్మెల్యే చేసిండు, మంత్రి చేసిండు, పాపం మన అందరికి పెద్ద దిక్కుకున్నాడు. అర్థమైందా? ఆయన ఇంట్లో కూకుండి ఆశీర్వాదం పెడితే చాలు. నీ అమ్మాయి ఎంతమంది నాన్న గిరా 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 జోగురామని తిప్పి బడగేసి కొడతాం. నాకు లాస్ట్ నా భూములు, ఆస్తులు, ప్లాట్లు అమ్మి కూడా నా చివరి రూపాయి కూడా జోగురామని ఓడించదందుకే ఖర్చు పెడతాం. కొంచెం బుక్కెడు భూ పెట్టడానికి అన్నిటికీ తక్లీఫ్ అయింది. కానీ మన ఆఫీస్ లా మరి తక్లీఫ్ ఎప్పుడన్నా అయిందా? భూవకు కందిసిన ఆఫీస్ లో ఎక్కడన్నా తక్లీఫ్ అయిందా? మీకు ఎప్పుడన్నా ఏమైనా లోటు అయింది? మీ మర్యాదకి ఏమైనా లోటు అయిందా? జోగురామన్ ఆఫీస్ మొత్తం కాలైంది, కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఆఫీస్ మొత్తం నిండింది అంటూ. అది ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటూ వచ్చినాం కానీ ओढलेला. प्रशिक्षण सहाय्यक जिल्हाधिकारी श्रीजा यांनी सांगितले की पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग ॲप्लिकेशनचे नियमानुसार निराकरण करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठकीच्या सभागृहात जाहीर भाषणाचा भाग म्हणून त्यांना विविध भागातील जनतेच्या प्रश्नांवर निवेदने मिळाली. जमिनीचे प्रश्न, पेन्शन, रोजगार निर्मिती, डबल बेडरूमचे घर आदी बाबतचे अर्ज प्रशिक्षण सहाय्यक जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राप्त करून त्यांच्या निराकरणासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठवले. क्षेत्रीय स्तरावर जनतेच्या समस्यांवर लक्ष ठेवून त्या सोडवण्याचा सल्ला अधिकाऱ्यांना देण्यात आला. विभागीय सदस्य या नात्याने प्रलंबित अर्जाची वेळोवेळी तपासणी करून ते लवकर निकाली काढण्यासाठी कठोर परिश्रम घ्यायचे आहे. विभागीय प्रलंबित अर्जाचा अधिकाऱ्यांसोबत आढावा घेण्यात आला. గొల్ల పంపిణీ త్వరితగతిన చేపట్టాలి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి గొల్ల కుర్మల తరపున మళ్ళీ ఒకటే విన్నపము ఏమనగా, రెండో విడత గొర్రెలు ఇస్తానని ఇప్పటి వరకు ఎటువంటి గొర్రెలు రాకపోవడానికి మాకు చాలా బాధాకరమైన విషయము. డీడీలు కట్టి 9 నుంచి 10 నెలలు కావాల్సి వచ్చినా కూడా ఇప్పటి వరకు డీడీలు గొర్రెలు ఇవ్వకపోవడము మరి కాలయాపన చేస్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వము. काँग्रेसचे राज्य नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवन कार्यकर्ते चाहते आणि पक्षात नवीन प्रवेश करणाऱ्यांनी गजबजलेले आहे. शहरातील विविध गावे आणि वसाहतीतून स्थलांतरित झालेले कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या उपस्थितीत ते पक्षात प्रवेश करत आहे. आज बेला मंडळातील दोपटाळा येथील ग्रामस्थांनी मोठ्या संख्येने जमून त्यांच्या उपस्थितीत काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी त्यांना शाल घालून पार्टीमध्ये आमंत्रित केले.
స్వాగతం సుస్వాగతం శ్యామరావు ఎస్టీ సంఘం నాయకులు బాలాజీ పల్లె శేషరావు కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో రావడం మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీకి పెద్ద గారు సపోర్టు మరియు ఇప్పుడు కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి కూడా మనకు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసుకునే జ్ఞానం ఉన్న వ్యక్తి తన ఆయనలో ఖచ్చితంగా మనము ఈరోజు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇదే ఉత్సుకతతో చివరి వరకు గెలుపు ర్యాలీ తీసాక వరకు ఎంతే ఉత్సుకతతో అందరూ కూడా శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి వేలాదిగా తనని వచ్చినటువంటి ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో పనిచేస్తూ ఆదిలాబాద్ అని చెప్పి పేరు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి అందరికీ న్యాయం జరుగుతుందని వారి యొక్క సంకల్పంతో పార్టీ తయారు చేస్తూ డబుల్ బెడ్రూమ్ అనుకుంటా నిరుద్యోగ విద్య అనుకుంటా ప్రతి ఒక్కటి ఉంటే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో వారి యొక్క టీఆర్ఎస్ వారి జిల్లాలో కూడా పుణ్యం చేసుకుంటున్నామని ఏ జన్మలో పుణ్యం చేస్తున్నామని కార్యకర్తలని వచ్చే బలహీన అందరికీ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి నిద్రపోవడని ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నా. కార్యకర్తలందరికీ మిగిలినట్టు 10 నిమిషాల్లో మన మూకాల సైకిల్ గారి 2 గంటల మన గౌరవ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి యొక్క కొద్ది క్షణాల్లోనే ఇప్పుడు మన कंची कामकोटी पीठाधिपती श्री श्री विजयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य यांनी वाराणसी चातुर्मास दीक्षेचा भाग म्हणून आदिलाबादला भेट दिली. त्यांच्या नेतृत्वाखाली वैदिक पुरोहित अर्चक ब्राह्मण समाजाने जगाच्या कल्याणासाठी आदिलाबाद शहरातील तिरपेली राम मंदिरात वैदिक कार्यक्रम केले. 2 दिवसीय पूजाविधीचा एक भाग म्हणून पहिल्या दिवशी शिवलिंगाला पंचामृताने अभिषेक करून विशेष पूजा करण्यात आली. वैदिक विद्वान आणि पुजारी यांच्या वैदिक मंत्रोच्चाराने मंदिर परिसर दुमदुमून गेले. आध्यात्मिक वैभवाचा ताबा घेतला आहे. कंची कामकोटी पीठाधिपती विजयेंद्र सरस्वती यांनी तेथे आलेल्या भाविकांना आशीर्वाद देऊन त्यांना तीर्थप्रसादाचे वाटप केले. आमदार जोगुरामन्ना यांनीही राष्ट्रपतीची भेट घेऊन त्यांचे आशीर्वाद घेतले. 2 दिवसीय शतरुद्रीय नवचंडी यागम आणि वेदपाठाचे कार्यक्रम होणार आहेत. याबाबतची व्यवस्था आतापर्यंत पूर्ण झाली आहे. MPP 1
वनिता गंभीर ठाकरे यांनी तेलंगणा दशाब्दी उत्सवाचा एक भाग म्हणून बेला मंडळ केंद्रातील कस्तुरबा गांधी विद्यालयात रोपटे लावले। 33% जमीन हिरवीगार असेल तरच हवामानाचा समतोल राखणे शक्य असल्याचे नमूद केले आहे। वाढत्या लोकसंख्येमुळे जंगले नाहीशी होत असल्याचे त्यांनी सांगितले। त्यामुळे वातावरणातील तापमान वाढत असून पावसाचे प्रमाण कमी होत आहे। परिणामी मानवी जीवन अस्ताव्यस्त होत चालले आहे असे ते म्हणाले। आज तेलंगणा राष्ट्र आलं तेव्हापासून पच्चनी चटलू प्रगती की मेटलू म्हणून असे आपले केसीआर मुख्यमंत्री तसेच MLA आपला अण्णा जोगुरामण्णा त्याच्या आदव्याखाली आमच्या मंडळात खूप झाडे लावत आहे। तरी तसेच मी विनंती करते का आम्ही लावलेले सर्व झाडं आमचे बेला मंडळचे प्रत्येक अधिकारी असू द्या, टीचर असू द्या, प्रत्येक कार्यकर्ते असू द्या, ह्या झाडाला తెలంగాణ వచ్చేసి 10 సంవత్సరాలైన సందర్భంగా దశాబ్ది ఉత్సవాల్లో భాగంగా ప్రతి డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ను గవర్నమెంట్ చేస్తా ఉన్నది। అందులో భాగంగా మన బేల మండలంలో ఈ రోజు 19వ తారీఖు నాడు హరితోత్సవం జరుపుకోవాలని పైనుంచి వచ్చిన ఆదేశాల ప్రకారంగా మరి గౌరవ ఎంపీపీ మరియు జెడ్పీటీసీ ఆధ్వర్యంలో మన ఎంపీడీఓ అధికారుల ఆధ్వర్యంలో లోకల్ సర్పంచ్ ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజు ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ లో మనము మొక్కలను నాటడం జరిగింది। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। कंदिश श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली विशाल बाईक रॅली, काँग्रेस कार्यकर्ते आणि चाहते उत्साहाने सहभागी। हिरवीगार झाडे प्रगतीच्या पायऱ्या असे म्हणणारे कलेक्टर, जिल्ह्यात तेलंगणा हरित उत्सव साजरा केला। प्रजासेवा भवन मध्ये नित्य अन्नदान, कंदिश श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया। तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी। नमस्कार।